2025 सालर आम जुलाई 2 तारीख में पदार्पण कर केवल साहाଯ୍य आशीर्वाद आम दिन देखा पाई जदि जगतर परिस्थिति विषय आम चिंता करवा देखु विभिन्न प्रकार घटना विभिन्न प्रकार परिस्थिति लोक विभिन्न प्रकार ऋतु झड़ बात्या तूफान ये समस्त धन जीवन नष्ट हजार हजार लोक किंतु ए विषय जो चिंता करूँ आम दुखित हो किंतु प्रभु आम अनुग्रह कर जीवन रखुंट जीवन रखा उद्देश्य परमेश्वर रही इच्छा को साधन करने विशेषकर प्रभु आम को जिते जीवन रखुंट विभिन्न परिस्थिति आम मैंने देखुचु जे यही माध्यम परमेश्वर आम को चेतना गुड़े दौरान जे आम हस्ते आम जीवन ना परमेश्वर हस्ते आम जीवन अच्छी प्रभु आम को दया अनुग्रह करुणार पर्यंत बढ़े आनी तेणु प्रभु को धन्यवाद देवा साथे प्रभु जे आम जीवित रखुंट तेज आसतु हस्ते आम जीवन रही तेरे ए जीवन द्वारा आम प्रशंसा करवा प्रभु आम जीवित रखुंट समय दिन देखा आम जदिव जून तथापि 1 तारीख को आम देखिपुँ मिलित भाव प्रभु सेवा उपासना केवल यह परमेश्वर अनुग्रह तेरे प्रेममय प्रभु को आम धन्यवाद देवा कारण से महान परमेश्वर प्रेमिक परमेश्वर आम साहाଯ୍य आशीर्वाद बढ़ाई पर्यंत आनी आम गौरव प्रशंसा करवा विशेषकर आम निमंते जहाँ समस्त कर निज जीवन प्रदान करते माने समस्त स्मरण में आनी प्रिय प्रभु को आम धन्यवाद देवा सत्य आत्मा सेवा उपासना करवा प्रथम आम गीत संहिता प्रत्येक सप्ताह पढ़ा बेले आज आम पढ़ा गीत संहिता तार 136 आज 1 ठारू आम 11 पद पर्यंत अध्ययन करवा परमेश्वर गौरव करवा प्रथम लाइन पढ़ी द्वितीय लाइन आप पढ़े धन्यवाद से सदा प्रभुर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी देव मानक देवंकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी प्रभु मानक प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी जे महत् महत् आश्चर्य कर्म करिबारे अद्वितीय ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी जे बुद्धि रे आकाश मंडल निर्माण कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी जे भूमंडल जरासी परे विच्छिन्न करे ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी जे महाज्योतिर्गण निर्माण कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी दिवसरे कर्तृत्व करिया पानी सूर्य को निर्माण कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी रात्रिरे कर्तृत्व करिया पानी चंद्र और तारागण निर्माण कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी प्रथम जातमान को संहार करिया द्वारा निश्चर को आघात कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी प्रभु वास्तवे श्रवण प्रत्येक को आशीर्वाद करते अध्ययन द्वारा परमेश्वर गौरव पाते वर्तमान आम प्रार्थना करवा आज उपासना को परमेश्वर हस्ते समर्पित करवा ये उपासना केवल परमेश्वर गौरव निमंते उपासना हो सत्य आत्मा सेवा हो प्रभु आनंदित हुआ निमंते आम प्रार्थना करवा आम गहन अच्छा अनुरोध करे विजयी दीदी अच्छी विशेष आभामयी विजयी दीदी अनुरोध करे आरंभ प्रार्थना आसतु प्रार्थना करे धन्यवाद 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 होची प्रभु प्रभु हमको समस्त को बसिया को देइछ तुम चरण तले प्रभु
प्रभु तुम्हें दया करछ, आशीर्वाद करछ, करुणा करछ, अनुग्रह करछ प्रभु। गोटे हफ्ता पर आ गोटे हफ्ता रे प्रभु हमको देखिया देइछ प्रभु। आज जगत रे अनेक प्रभु ए दिन देखिया को पाऊ नाहंती, किंतु तुम्हें हमको दया करछ, सेत धन्यवाद 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 दूची प्रभु। प्रभु এই ମିଟିଂ ର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଯେତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଜଣ ଆସିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଯୋଉ ଭଉଣୀ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ କରିବେ, ଯୋଉ ଭଉଣୀ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଯୋଉ ଭଉଣୀ ବାକ୍ୟ ପଠନ କରିବେ, ଆଉ ଯୋଉ ଭଉଣୀ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବେ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ତୁମେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ତୁମେ ଚାଳକ ପାଳକ ହୁଅ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଚାଲିପାରିବୁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଯୋଉ ଭଉଣୀ କୁଇଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ କରିବେ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ନେଟୱାର୍କକୁ ତୁମ ହାତରେ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସମ୍ଭାଳ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଶୈତାନ ପରାକ୍ରମରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟର କଥା କୁହ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନମ୍ରତା ତୁମ ଚଳତଳେ ବସିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। এই ছোট ভিক্ষা প্রভু যীশুଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको आरंभ प्रार्थना कही नहीं धन्यवाद। वर्तमान आम व्हाट्सएप माध्यम से जीवा परमेश्वर प्रशंसा कर जगत परमेश्वर आम निमंते सृष्टि करे जीवन को आम निमित्त देवे। आसतु आम गीत द्वारा परमेश्वर गौरव प्रशंसा करवा गौरव प्रशंसा पाइबा एकमात्र परमेश्वर तेरे आराधना रे हम मानसिक पढ़वाई ने दिन ए समय मते जुड़ी अछंती मु आह्वान करे आमंतर छियो सुमन पाई आपको स्वागत है एवं आराधना रे हम मानसिक प्रत्येक को ईश्वर पर निकट पाए समय हो कि आप सुमन Thank you, Auntie. Samastam Kumar, praise the Lord. Samastam, praise the Lord. ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବସି ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପବିତ୍ର ମହାନ ନାମକୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ ଆଣ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ। ମଧ୍ୟ ଟୁନୁ ଲିମା ମ୍ୟାମ୍ को ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ସ୍ମରଣ କରି ମତେ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଓ ମହିମା ହଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ एकत्रित होइछु प्रभुଙ୍କ नामरे जहाँ भी आमे समय काढिके आसीअछु प्रभुनको आम मान समस्तको आशीर्वाद करंतु समस्तको तांकरी आराधना करिबारे आत्मा और सत्यतारे आराधना करिबारे समस्तको सहाय्य करंतु। जेते समय मध्ये अछु आसंतु आमे किछि गीत गाई प्रभुଙ୍କର स्तुति करिबा प्रभुଙ୍କର महिमा करिबा। कारण गीत संगीत रे लेखा अछि हे सकल देश तुमे माने ताहांको उद्देश्य रे गान कर ताहांको छामु को आसो ताहांकर प्रशंसा कर हालेलुया। तो जेति समय आज आमे माने समय रे प्रभुकर स्तुति करिबा महिमा करिबा तांकरी गौरव करिबा निज हृदय सह मन आत्मा प्राण सहित प्रभुकर स्तुति करिबा हालेलुया। और किछि गीत अछि जोड़े कि बहुत फैमिलियर गीत आमनकर गीत द्वारा प्रभु महिमान्वित गौरवान्वित हुअन्तु। आ समस्ते जदि गीत जानिथिबे तो निश्चय मो सहित गाइबे। हिंदी गीतटी चाहे तुमको दिल पे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। चाहे तुमको दिल से गाए गीत मिल के तेरा नाम यीशु नाम कीजे। चाहे तुमको दिल से गाए गीत मिल के तेरा नाम यीशु नाम कीजे। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है
मसीह, जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया। प्रभु जीशुଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଓ ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି କି ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଆମେ ଡାକି ପାରିବା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପାରିବା, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଆମେ ଡାକି ପାରିବା, କାରଣ ସେହି ନାମ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସେହି ନାମ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ବଳ, ସେହି ନାମ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ, ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ, କାରଣ ତାଙ୍କରି ନାମ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ବଞ୍ଚି ଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ସାରା ଜଗତ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତା। ତ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ସ୍ତୁତି କରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଓଡିଆ ଗୀତ ଗାଇକି ସ୍ତୁତି କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଜାଣିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରସନ୍ନିତ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା ଲର୍ଡ ଜିସସ୍। सारा सृष्टिर मालिक तुम्हें ही, सारा सृष्टिर कर्ता तुम्हें ही। प्रणाम मुझु प्रभु तुम चरणे, बंदना से नमहि। सारा सृष्टिर मालिक तुम्हें ही, सारा सृष्टिर कर्ता तुम्हें ही। प्रणाम प्रभु तुम चरणे, बंदना से नमहि। हा 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 हालेलुया, 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 आमीन। सारा सृष्टिर साहाय्यकारी, संकट निकटवर्ती, समर्पुछु प्रभु आम जीवन, पथ कढ़ाई नेबकी। सारा सृष्टि साहाय्यकारी, संकट निकटवर्ती, समर्पु प्रभु आम जीवन, पथ कढ़ाई नेबकी। हा 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 हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया,
सृष्टि मालिक तुम्हें ही, सारा सृष्टि जगता तुम्हें ही, प्रणाम जो प्रभु तुम चरणे, वंदना से नमहि, सारा सृष्टि मालिक तुम्हें ही, सारा सृष्टि रखता तुम्हें ही, प्रणाम जो प्रभु ते चरणे, वंदना से नमहि, हालेलुया, 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 हालेलुया। गीत माध्यम जहाँ लिखा अच्छी कि सारा सृष्टि मालिक होचंती आमनकर परमेश्वर सन्याधिपति सदा प्रभु से होचंती आमनकर सहायकारी आमनकर निकटवर्ती सहायक परमेश्वर अटंती आमने जेबे मध्य जेते समय रे मध्य जेउठारे थाए मध्य प्रभु जीसु को से नाम धरि आमे डाकु से होचंती आम परमेश्वर सहायकारी कर्ता अटंती जे कि आमनकु साहाय्य प्रति मुहूर्त प्रति क्षण मानकर माने कि सौभाग्यर सौभाग्यर कारण एहा जे से सृष्टि होचंती आमनकर जीवन रो राजा होचंती हालेलुया माने समसे वीडियो ऑन नुह तो भी प्रभु जाने कि प्रभु समस्त को सहाय्य करूछंती तांकरी आराधना करिबा निमंते और तांकरी स्तुति करिबा निमंते आसु आमे माने आसंतु आमे माने किछि समय से पर प्रभु जीसु को चरण रे बसु प्रभु जीसु को डाको प्रभु जीसु को कहू कि प्रभु तुमे मोर कर्ता अट तुमे मोर बंधु अट मोर अति निकटवर्ती सहायक परमेश्वर अट हालेलुया प्रभु धन्यवाद जीसु जे प्रभु आमे माने तुमरी चरण रे बसी अछु पिता परमेश्वर मन को शुद्ध कर पवित्र कर पिता ए जागतिक भाव रे प्रभु जागतिक रे रही प्रभु जागतिक भाव न भावी प्रभु तुमरी आड़े प्रभु देखी तुमरी आड़े भाविबा को सहाय्य कर पिता हालेलुया से कृषक प्रभु देखी पिता प्रभु जयवंतर प्रभु जीवन प्रभु काटिबा निमंते सहाय्य कर पिता तुमरी पवित्र आत्मा को ए समय रे प्रभु आह्वान करूछु तुम्हारी पवित्र आत्मा को पठाओ पिता मन को नियंत्रण कर राजा हमन को हृदय समस्त प्रभु ओ प्रभु मंद भावना को तुम्हें काढ़ी पिता तुम्हें प्रभु हमको हृदय सबती परमेश्वर वो हमन को प्रभु तुम्हें वाक्य दियो प्रभु तुम्हें हमको शुद्ध करो बोली प्रार्थना करो छु हालेलुया लॉर्ड जीसस धन्यवाद पिता धन्यवाद यीशु हालेलुया धोई मोती तुमोर ते धोए मोते तुमोर ते करो मोर पाप क्षमा करो मोर पाप क्षमा करो मोर पाप क्षमा कर मोर पाप क्षमा हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा धोए मोते तुमोर ते धोए मोते तुमोर ते कर मोर
मोर पाप क्षमा कर मोर पाप क्षमा हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा तुम मनकर हृदय को आस मन हृदय सहवती परमेश्वर हुआ। वायु परिपिता परमेश्वर आम प्रभु चारु पाक्षर पिता परमेश्वर आम सहवती परमेश्वर हो। पिता मन को शुद्ध कर पवित्र कर आम नूतन कर पिता परमेश्वर। जेपरिक प्रभु आगामी दिन मानकर पिता आमे माने फल फली पिता परमेश्वर तुमरी गौरव करिपारिबु महिमा करिपारिबु पिता सेतपय प्रार्थना करूछु राजा। हालेलुया। तुम्हें प्रभु आमनकर सबती परमेश्वर राजा आमनको जीवन देई अछ। आमनकर मुक्ति निमंते आमनकर उद्धार निमंते तुम्हें से कालवरी क्रूसरे निजर प्राण देइथिलो राजा। कि महान परमेश्वर तुम्हें अट पिता। धन्यवाद यीशु तुमरी से ही कालवरी क्रूसर मरण निमंते पिता परमेश्वर। हालेलुया। से रक्त निमंते धन्यवाद पिता। से क्रूस निमंते धन्यवाद दउछु पिता। तुमरी से प्रभु दान निमंते धन्यवाद दउछु पिता। हालेलुया प्रभु धन्यवाद पिता। जेते समय प्रभु तुमरी आराधना करिछु निश्चय प्रभु तुमे आमनकर आराधना को स्वीकार करियछ पिता। तुमकर आराधना द्वारा प्रभु तुम्हें प्रशंसित हल से धन्यवाद पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जेते समय पिता परमेश्वर तुम से उपस्थित अच्छु तुम्हें आमन को कढ़ाई लियो समस्त जागतिक मंद भावना प्रभु आमन को प्रभु उद्धार करी तुम्हारी बाकी सुनिबा निमंते और प्रभु किसी समय प्रभु बिताई निमंते साहाय्य करो बोली प्रार्थना करूछु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। तुम्हें मन आराधना स्वीकार कल आमन को प्रभु तुम्हें तुमरी से प्रभु अनुभव करिया पई साहाय्य कल से धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम रे मांगुछु। आमेन। धन्यवाद समस्त को धन्यवाद। प्रभु समस्त को आशीर्वाद करूं। धन्यवाद। ये आराधना द्वारा परमेश्वर गौरव को प्रभु देव दान देइछन्ति आ प्रभु जीवन रखुछु और जीवन रे रखुका साथे दान देइछन्ति दान द्वारा परमेश्वर गौरव करछन्ति आ अति अर्थपूर्ण गीत जे महान परमेश्वर सृष्टिकर्ता रक्षाकर्ता तांकरी महानता तांकरी कार्य तांकरी गुण तांकरी प्रेम गीत द्वारा प्रकाश करे और विशेष कर परमेश्वर को निकट बच्चे हम प्रत्येक को आराधना द्वारा कराई लागू उनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको धन्यवाद। वर्तमान रही बाइबल परमेश्वर पवित्र वाक्य अध्ययन द्वारा आम शिक्षा प्राप्त होगा। इस समय मध्य अध्ययन करने निमंते मु आह्वान करे आम गहन जोड़ित अच्छा दीदी प्रिय दीदी मिसेस सुप्रीति पॉल दीदी को आह्वान करे आगे आसवे एवं बाइबल अध्ययन सांस्कृतिक इस समय हूँ आप मिसेस सुप्रीति पॉल। उपस्थित समस्त को नमस्कार। और आवाज टा सुभा जाउची? सर्वप्रथम आम मानकर उद्धारकर्ता रक्षाकर्ता परित्राणकर्ता प्रभु को धन्यवाद दिए पुणी सुंदर सुजोग देइथिबारु आम मानकर टुर्नुलिमा भाउज को मते विशेष विशेष धन्यवाद दिए। आसंत आम माने पवित्र शास्त्र रु पाठ करिबा गीत संहिता 16 पर्व 1 रु 11 पर्यंत। हे परमेश्वर मते रक्षा कर कारण मु तुम्भर शरणागत अटे। मु सदा प्रभु को कही अच्छी तुम्भे मोहर प्रभु तुम्भ बिना मोहर कौन से मंगल नाही। पृथ्वी रे जो पवित्र लोक माने अछंती से माने आदरणीय से मानक ठारे मोहर परम संतोष। जो माने सदा प्रभु को परिवर्तन अन्य देवता को ग्रहण करती से मानक दुख बढ़ी जीव से मानक दत्त रक्तर पेयन वेद्य मु उत्सर्ग करिबि नाही केबा मु से मानक नाम आपना ओष्टाधर रे नेबि नाही। सदा प्रभु मोहर अधिकार और पानपात्र बांट स्वरूप
ତୁମ୍ଭେ ମୋର ବାଣ୍ଟ ସ୍ଥିର କରୁଅଛ। ମୋ ପାଇଁ ମାପିବା ଦୌଡ଼ି ମନୋହର ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଅଛି। ହଁ, ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଅଧିକାର ପାଇଅଛି। ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି। ସେ ମୋତେ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ରାତ୍ରି କାଳରେ ମୋହର ଚିତ୍ତ ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦିଏ। ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଅଛି। ସେ ମୋହର ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ଥିବାରୁ ମୁଁ ବିଚଳିତ ହେବି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୋହର ଅନ୍ତଃକରଣ ଆନନ୍ଦିତ ଓ ମୋହର ଗୌରବ ଉଲ୍ଲାସିତ ହୋଇ ମୋ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ନିରାପଦରେ ବାସ କରିବ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ପାତାଳରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପବିତ୍ର ଜନକୁ କ୍ଷୟ ପାଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଜୀବନର ପଥ ଦେଖାଇବ। ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥାଏ। ତୁମ୍ଭ ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ନିତ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ ଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। नमस्कार। धन्यवाद दीदी। अध्ययन द्वारा परमेश्वर गौरव हो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अति स्पष्ट आ सुंदर भाव परमेश्वर जीवंत वाक्य को अध्ययन कर भरोसा युक्त वाक्य अध्ययन कले आम सी प्रकार भरोसा युक्त कर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपन को बहुल भाव में आशीर्वाद करते बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान रही मेमोरी बेस यदि आपण मैंने प्रभु को गौरव निमंते कहींपारे वर्तमान समय हूँ मेमोरी भेट परिवार समय। সমস্তকে নমস্কার। হে ঈশ্বর, আমরা তোমার ধন্যবাদ করিতেছি। ধন্যবাদ করিতেছি কেননা তোমার নাম নিকটবর্তী। লোকে তোমার আশ্চর্য কর্ম সকল বর্ণনা করে। 75 অধ্যায় 1 পদ। থ্যাংক ইউ। धन्यवाद बहुत बहुत। ସେଥିରେ ଆଉ ଥିବା ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପଦ ଅଛି ଗୀତ ସଂହିତା 119ର 7 ପଦ। ମୁଁ ଯେପରି ବଞ୍ଚିବି ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସର ମଙ୍ଗଳ କର, ତହୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। बहुत बहुत धन्यवाद। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଗୀତ ପଦେଶ 31ର 30 ପଦ। ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଜନକ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅସାର, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ ସେ ପ୍ରଶଂସିତା ହେବ। बहुत बहुत धन्यवाद। ଜୁମ୍ ମିଟିଂରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପଦ ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ତୁମର ଗତି ସମର୍ପଣ କର, ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖ, ତହିଁରେ ସେ ତାହା ସଫଳ କରିବେ। ଗୀତ ସଂହିତା 37 ପର୍ବର 5 ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। परमेश्वर पवित्र वाक्य निर्गत वाक्य को परमेश्वर गौरव निमंते प्रकाश माध्यम द्वारा शिक्षा प्राप्त कर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपण मान प्रकार भाव व्यवहार करते। वर्तमान आमने बाइबल प्रश्न उत्तर माध्यम द्वारा शिक्षा प्राप्त करवा एक मध्य परिचालना करने निमंते सुशीला आग को आसिते बाइबल प्रश्न उत्तर कार्यक्रम सुशीला। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड जनाउछि पुଣି उपस्थित प्रत्येकଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା, ଯାହାକି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ଅତି ପରିଚିତ ପୁସ୍ତକ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢିବି ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ହେବ, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟ। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା,
10ଟି ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରୁ ଶେଷ ଆଜ୍ଞା କଣ? ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ଗୃହକୁ ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ଭାର୍ଯ୍ୟା କି ଦାସ ଦାସୀ କି ତାହାର ଗୋରୁ କି ଗଧ କି ତୁମ ପ୍ରତିବାସୀର କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ତାହା କୋଉ ପର୍ବ ପଦରେ ଥିଲା? ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ପର୍ବର 17 ପଦ। ବହୁତ ବଢିଆ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଅଷ୍ଟମ ଆଜ୍ଞା କଣ କୁହେ? ଅଷ୍ଟମ ତୁମ୍ଭେ ଆଜ୍ଞା ଚୋରି କର ଓ ଆପଣା ମାତାକୁ ପ୍ରେମ କର। ନାହିଁ, ଚୋରି କର ନାହିଁ। তুমি ধন্যবাদ। বিশ্রাম দিন স্মরণ করিয়া পবিত্র করিও। সেটা সপ্তম দিନ হବ। না, অষ্টমী আছে। ଓକେ, ଅଷ୍ଟମ ଆଜ୍ଞା ହଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟର 15 ପଦରେ ସିଷ୍ଟର କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଚୋରି କରିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଷଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା କଣ କୁହେ? ନରହତ୍ୟା ନ କର। ହତ୍ୟା ନ କର। ষষ্ঠ ষষ্ঠ আজ্ঞা ନାମ নরহত্যা ମିଥ୍ୟା করিও না। ନେବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ମିଥ୍ୟାରେ ନେବ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା। ତୁମ୍ଭେ ନରହତ୍ୟା କରିବ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟର 13 ପଦ। Is that correct? Yes, yes. Yes. Okay, thank you. ଆଉ ଥରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ଆଜ୍ଞା କଣ କୁହେ? ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟର 8 ପଦରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଜ୍ଞା କଣ କୁହେ? ପ୍ରତିମା ପୂଜା କର। ଧନ୍ୟବାଦ। ତାହା ବି ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପଦରେ। ନବମ ଆଜ୍ଞା କଣ? ମୋର ପ୍ରତିବାସୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ତାହା ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟର 16 ପଦରେ। ସପ୍ତମ ଆଜ୍ଞା କଣ? ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତାହା ବି ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ପଦରେ। ଆଉ ଥରେ ପଞ୍ଚମ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଇବଲ। ଯାତ୍ରା 20ର 12 ପଦରେ। ପଞ୍ଚମ ଆଜ୍ଞାଟା ହଉଛି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର। ପିତା ମାତାକୁ ସମାଦାନ କର। ଯାତ୍ରା 20ର 12 পদ। ଯାତ୍ରା 12। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ତୃତୀୟ ଆଜ୍ଞା କଣ? ତୃତୀୟ, ଥାର୍ଡ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଅକାରଣରେ ନ ଘେନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟର 7 ପଦରେ। ତ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା କଣ? আমার ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ তোমরা ଛାଡି অন্য ଆଉ কোনো କାହାକୁ দেবতা ଈଶ୍ୱର না ବୋଲି থাকো। ନ ମାନ। କର ବୋଲି ନ ମାନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ଥିଲା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟର 3 ପଦରେ। 10ଟି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଶେଷ କଲୁ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟର। ମୁଁ ମାନେ ସିରିଏଲରେ ପଚାରି ପାରେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁଇଜ୍ ଥିବାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶେଷ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଏଇରକମ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି। କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଇଥିଲେ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି, ବଟ୍ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲରେ ମନେ ପଡିଯିବ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ହେଲା, ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ। 10 ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯଦି କିଏ ପଢିଦେବେ
ପଢନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 21 ଅଧ୍ୟାୟ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଦେଖିବା। ତ ମୁଁ ରଖୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଇ ପଡୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କେତେ ଜଣ ଆମେ ଅଛୁ, ମୁଁ ନାମ ନଉଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। শুরু କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଛାଡି ଆଉ କାହାକୁ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱର ଛାଡି ବୋଲି ନ ଆଉ ମାନ। କାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ନ ମାନ। ଓକେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତିମା ପୂଜା ନ କର। ଓକେ। ଆଉ ଜଣେ କହିବେ କି? ତୃତୀୟ ଆଜ୍ଞା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଅକାରଣରେ ନ ଧରୁ। ଓକେ। ଚତୁର୍ଥ ଆଜ୍ଞା, ପିତାମାତାକୁ ସମାଦର କର। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, विश्राम बारक को पवित्र रूपे प्रतिपालन कर। ସରି। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ପଞ୍ଚମ ଆଜ୍ଞା, ପିତା ମାତାକୁ ସମାଦର କର, ଗୁଡ୍। ଏଣ୍ଡ ଷଷ୍ଠ, ନରହତ୍ୟା କର ନରହତ୍ୟା ନାହିଁ। ନ କର, ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଉ ସପ୍ତମ ଆଜ୍ଞା, ବ୍ୟଭିଚାର ନ ବ୍ୟଭିଚାର କର, କର ନାହିଁ। ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଆଜ୍ଞା, ଚୋରି କର ଚୋରି ନାହିଁ, କର ନାହିଁ। ନବମ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତିବାସୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା प्रतिवासी ସାକ୍ଷ୍ୟ ନ कौन ଦେବ। सी वस्तु को लोभ कर नहीं। ନାଇଁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରତିବାସୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶେଷ ଆଜ୍ଞା, ଦଶମ ଆଜ୍ଞା, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ। ପ୍ରତିବାସୀର କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ प्रतिवासी ଲୋଭ ନ विरुद्धରେ କର। कौन मिथ्या साक्ष्य दिया नहीं। ପ୍ରତିବାସୀର କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଲୋଭ ନ କର। ନବମଟା ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉଛି ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଦଶମ ଆଜ୍ଞା କହିଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଲୋଭ ତୁମର ନ କର। ପ୍ରତିବାସୀର କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଲୋଭ ନ କର। କର ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢିଆ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ବି ଶେଷ ଆଜ୍ଞା କଣ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ବି ଜାଣି ପାରିନଥିଲି। ଆଉ ଥରେ ପଢିଲା ପରେ ହିଁ ମତେ ମନେ ପଡିଥିଲା। ତ ଆପଣ ମାନେ ବି ପଢନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଭିଡିଓଟା ଦେଖିବା ଏହି ଯାତ୍ରା 20 ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ତ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍କ୍ରିନ୍। God spoke all these words. I am the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the fathers to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses his name. Remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you, nor your son or daughter, nor your manservant or maidservant, nor your animals, nor the alien within your gates. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them. But he rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony against your neighbor. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife or his manservant or maidservant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor. When the people saw the thunder and lightning and heard the trumpet and saw the mountain and smoke, they trembled with fear. They stayed at a distance and said to Moses, "Speak to us yourself, and we will listen. But do not have God speak to us, or we will die." Moses said to the people, "Do not be afraid. God has come to test you, so that the fear of God will be with you to keep you from sinning.
The people remained at a distance, while Moses approached the thick darkness where God was. Then the Lord said to Moses, Tell the Israelites this. You have seen for yourselves that I have spoken to you from heaven. Do not make any gods to be alongside me. Do not make for yourselves gods of silver or gods of gold. Make an altar of earth for me, and sacrifice on it your burnt offerings and fellowship offerings, your sheep and goats and your cattle. Wherever I cause my name to be honored, I will come to you and bless you. If you make an altar of stones for me, do not build it with dressed stones, for you will defile it if you use a tool on it. And do not go up to my altar on steps, lest your nakedness be exposed on it. ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଯାତ୍ରା 20 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପୁଣି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ବି। ବିନ୍ଦୁ over to you. Thank you so much. ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଛୋଟବେଳେ ଆମମାନେ ସନ୍ଦେଶ ପିଲା ମାନେ ଶିଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ Yeah. ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ହଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଦଶାଜ୍ଞାନ ପୁନର୍ବାର ଆମକୁ ସ୍ମରଣରେ ଆଣାଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ତାପରେ କରାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦୟା ଚେଷ୍ଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଟେଷ୍ଟିମନି। ଯଦି ପ୍ରଭୁଠାରୁ ଆଶୀଷ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟ ହୋଇପାରିଛି, ତେବେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର ସମୟ। ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ କି ମୁଁ ଆଜି ଜଏନ୍ କରିବାରେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା ହେତୁ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଛି। ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଆମ ପରିବାରରେ ମାନେ ଅନେକ ମାନେ କଣ ଆମ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ସର ଆସୁଥିଲା ଆମେରିକାରୁ, ତାହା ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ। ତ ଆମର ହାଫ୍ ସାଲେରୀରେ ହିଁ ଚାଲିଥିଲା। ଆମେ ସିନିରେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ସେମାନେ ହାଫ୍ ସାଲେରୀ ଦେଇକିରି ଆମକୁ ରଖିଥିଲେ କି ଆହୁରି କୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଲେ ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କୌଣସି ମାନେ ତାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଇପାରୁନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ମନର ବେଦନାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଖିର ଲୁହ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମନରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ମାନେ ଯୋଉ ରାତିରେ ଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପଦପର୍ବଟା ମୁଁ ପାଉନାହିଁ। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲି, ଆମକୁ ଆହୁରି ଦୁବାର ଏମିତି ହେବାର ଥିଲା କି? ଫାଷ୍ଟରେ ତ ୱାର୍ଲଡ ଭିଜନରେ ସେମିତି ହେଲୁ, ପୁଣି ଏବେ ଆହୁରି ସେମିତି ଏଇ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକିରି ମନକୁ ବିରକ୍ତ କରି ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ଯାଉନଥିଲି। ତଥାପି ସେ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଛାଡି ନଥିଲେ କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ମାନେ ଦୂରେଇ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମୋର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହିଁ ଥିଲେ। ମତେ ସେ ବେଳେ ବେଳେ ଚାଳନା ଦିଅନ୍ତି, ମନରେ ମାନେ କଥା କୁହନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ବାଇବଲ ପଢିଲା ବେଳକୁ ସେ କିଛି ବାକ୍ୟ ଆଣିକିରି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଆମେ କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ, ଏ କଥା ସେ ମାନେ ଆସୁଥାଏ। ଆଉ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ତ କିଛି ଆମକୁ ମାନେ ହୁଏ, କଣ କଣ ଏ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ହିଣ୍ଟସ ହେଇତି ଟାଇପର ଆସେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁନଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ମାନେ ମୋର ପାଇଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କଣ କି। ମୁଁ ପୁରା ମନ ଖରାପ ହେଇକିରି ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ହିଁ ଇଏ କରିଦେଇଥିଲେ, ନାଇଁ ଆଉ କରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଏଥର ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତମେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଗତ ଥର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କରିଥିଲି, ଏବେ ତମେ କର। ତଥାପି ମୁଁ ଯଦି ରାତି ବେଳେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ ତ କୁଆଡେ କୋଉଠି ଏକୁଟିଆ ରୋଷେଇ ଘରେ
ମାନେ ଏକୁଟିଆ ଏମିତି ଥିବି ନହେଲେ ଶୋଇଥିବି କଣ ଯଦି ମନେ ପଡିଯିବ ମାନେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ମାନେ ଗଡିଯିବ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ଏକା। ଆଉ ଆଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ହଠାତ୍ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ବୁଧବାର ଦିନ। ତାପରେ ବୁଧବାର ନା ଗୁରୁବାର ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା, 3 ରାଉଣ୍ଡ ନା 4 ରାଉଣ୍ଡ କରାହେଇଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେମାନେ ଭଲ ଶୁଭ ଖବର ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସୋସିଏଟ ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଇ ରାୟଗଡାରେ ହିଁ ରଖିଲେ। ଆଉ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରଖିଲେ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆମେ ବି ଚାହୁଁଥିଲୁ କି ଆମେ ରାୟଗଡାରେ ହିଁ ରହିବୁ, ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଆଉ ଯିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁସାରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରଖିଲେ। ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କୁ କାଲି କହୁଥିଲି, ଛବି ଦିଦିଙ୍କୁ, ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମକୁ କହିକିରି ରାୟଗଡା ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲି, କାହିଁକି ନା ଏତେ ବର୍ଷ ଆମେ ବାହାରେ ଥିଲୁ, ଓଡିଶାକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ କାମ ମିଳିଲା ରାୟଗଡାରେ, ତ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ରାୟଗଡା ଯଦି ଯାଉଛି ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ମନରେ ଆଉ ତୁମରି ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମ ମିଳୁଥିବାର ଅଛି, ପୁଣି ତୁମର ସୌଭାଗ୍ୟତାରେ ମୁଁ ଯାଉଥିବି, ତାହେଲେ ଭାବିବି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଆମକୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆଣିଛ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ଦୁବାର ଆମର ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆହୁରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ଏମିତି କରି ପଚାରିଥିଲି, ଆହୁରି କେମିତି ଏମିତି ହେଲା ବୋଲିକିରି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସତରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ନାମଟା ଯେମିତି ଲଡଖଡେଇ ଥାଉଛି, ସେ ଟାଇପ ର ଆମକୁ ହେବାକୁ ପଡେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ହେବା କଥା ନଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ କାଲିଠୁ ସେ ଜଏନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜିଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମିଟିଂ ହେଲା, କାଲିଠୁ ପୁଣି କାମ ବିଷୟରେ ଜଣେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି କାମ ସବୁ ଦିଆଯିବ। ଯୋଉ ଯୋଉ କାମ ସବୁ ଦିଆଯିବ, ବୋଝ ସବୁ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ଆମ ମଝିଆ ଝିଅ, ଆଉ ସିଏ +2 ପାସ୍ କରିଛି, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ କଲେଜ ମାନଙ୍କରୁ ପକେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁସରା ମାନେ ଷ୍ଟେଟ ର ବୋଲିକିରି ସେମାନେ ମାନେ ସାୟଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ପାରୁନାହିଁ ତାକୁ ଲେଟର। ତ ଦୟାକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେମିତି କି ସେ ସିଟ୍ ପାଇପାରିବ କଲେଜରେ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ସାନ ଝିଅ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତାର 10th। ବଡ ଝିଅର ଏ ବର୍ଷ ଫାଇନାଲ ଇୟର, ବିକମ୍ ଫାଇନାଲ ଇୟର, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁରେ ଆହୁରି ବଢି। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। तो से परमेश्वर निकटवर्ती जे हुअନ୍ତି प्रभु ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି, ମନର ବାଞ୍ଛା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ତାହା ଯୋଗେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ। ଆଉ ଏଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆଉ ଯଦି କାହାରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଯଦି ନାହିଁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ନେଇ। ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମିସେସ୍ ମୀନା ନାୟକ ଅଛନ୍ତି। ମିସେସ୍ ମୀନା ନାୟକ ପ୍ରେୟାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଆଉ ବିଗତ ଦିନରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ସେ ବୈଜୟନ୍ତୀ ଭଉଣୀ ଯିଏକି ସିରିୟସ ଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଦୁଃଖିତ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୁଚରିତା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେବେ। ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଆଇ ଯେଉଁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଝିଅମାନଙ୍କର ପଢ଼ା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେବେ। ଗ୍ରେସି ଦିଦି ବି କହୁଥିଲେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ବୈଜୟନ୍ତୀ ସିଷ୍ଟରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ସେ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋକାକୁଳ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନା ନିମନ୍ତେ। ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସାଥେ ସାଥେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ବିଷୟ ରହିଛି ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯୋଉ ଆଡମିସନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯେପରିକି ଉତ୍ତମ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇବେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପଢ଼ା ନିମନ୍ତେ
ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଚାଲିବେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ପୁଣି ଆଜି ମନୋନୀତ କରିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଣିଥିବା ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ସମର୍ପିତ ଏ ସମୟ ହଉଛି। ଦିଦି ଗୋଟେ ପ୍ରେୟର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି। ଓମେନ୍ସ ଫେଲୋସିପର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ମାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ସେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇ ଅଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୋଳି ଧରିବେ। ଏତିକି ମାତ୍ର ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୋର ଆବାଜ ଶୁଭୁଛି? ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। सर्वसामर्थी सेना के यहोवा परमेश्वर पिता एतेबेले आमे तुम धन्यवाद तुमर महिमा तुम स्तुति तुम आराधना करुछु। पवित्र पिता तुम्हें महान प्रेमी परमेश्वर अमान को जीवित अवस्था रे समय तुमर पवित्र उपस्थिति मध्य आनिल प्रभु आमे तुमको धन्यवाद दउछु। हमें अन्य स्थान रे रहिथिले मध्य हमें एक मन होई तुम निकट को आसिअछु प्रभु। हमें तुम ठारो आशीष चाहूछु परमेश्वर पिता तुमरे अनुग्रह अमान को जीवन रे प्रकार तुम्हें बनाए रख परमेश्वर पिता ताकि आमे सर्व परिस्थिति रे सब अवस्था रे तुमर ऊपर निर्भर करिबु प्रभु और तुमर चरण तले लागी रही पारिबु तुम्हें सहायता करो। हमें धन्यवाद दउछु ए महिला जूम मीटिंग पाई प्रभु तुम्हें प्रति सप्ताह रे प्रभु तुमरे मनोनीत संतति मानन को एकत्र करूअछ प्रभु। अनेक अंक दे तुमर वाक्य मुख निर्गत वाक्य को प्रभु तुम्हें प्रचार करिबारे सुनिबारे निज जीवन को सजाड़िबारे सहायता करि आसुअछ। हमें तुम धन्यवाद करुछु। ए समय विशेष करी सुललिता भौणी जो साक्ष्य प्रभु तुमर महिमा सकाशे देइछंती जो अद्भुत कार्य से मानक जीवन रे तुम्हें करिअछ। हमें तुम धन्यवाद करुछु कारण तुम्हें अमर पिता अट प्रभु। तुम्हें अपना संतान संतति मानक प्रार्थना को सुनिबा परमेश्वर बोझ को नेबा परमेश्वर प्रार्थना उत्तर देवा परमेश्वर समस्यार समाधान करी परमेश्वर पिता एथिपाई आमे तुम धन्यवाद करुछु प्रभु। तांकर चक्षुर लोतक को तुम्हें देखिल तांकर मनर व्याकुल को तुम्हें बुझिल प्रभु। तांकर समस्त प्रार्थना को तुम्हें सुनिल प्रभु और तुमरी समय रे सेमानकु उत्तर दे पिता परमेश्वर पुनर्बार उत्तम कार्य प्रभु उत्तम पद रे प्रभु तांकर स्वामी को रखी प्रभु तुम्हें कार्य दे आमे तुम धन्यवाद करुछु परमेश्वर पिता प्रभु सेमानक जीवन दे सेमानक परिवार प्रत्येक जीवन दे तुम्हें महिमा पाओ परमेश्वर। तुम नाम महिमान्वित हो बोली प्रार्थना करछु परमेश्वर पिता जो कार्य देइछ प्रभु। हे पिता परमेश्वर से भाई को तुम्हें बुद्धि ज्ञान समझ प्रदान करो तुम आत्मा करो परिचालना दियो प्रभु। जो कार्य देइछ निज निज ज्ञान बुद्धि उपरे प्रभु भरोसा न रखी संपूर्ण मनर सहित तुम ठारे भरोसा रखी जे कार्य को करिवे तुम्हें साहाय्य करो उपकार करो प्रभु। से परिवार सहाय तुम्हें हो ए समय प्रभु हमें तुम ठारे प्रार्थना करुछु जो बैजंती भौणी पाए बीत दिन मानक प्रार्थना करा जायतिला किंतु तुमरी प्रभु समय अनुसार तांको तुम्हें कलश करिछ। हमें प्रार्थना करुछु पिता परमेश्वर तांकर सकाकल प्रिय परिवार परिजन मानकु विश्वासर सहित तुमरी चरण रखुछु प्रभु। शांति केवल तुम्हें दे थाओ परमेश्वर जगत जो शांति दे अल्प क्षण स्थायी पिता परमेश्वर में प्रार्थना करुछु तुम्हें तांको प्रियजन समस्त जीवन रे कार्य करो प्रभु जीशु तुमरी निजर शांति तुम्हें सेमानकु दियो प्रभु। सेमानकु बुझिबा पाए तुम्हें मन दियो परमेश्वर पिता। जेते जन प्रभु सेमानकु साक्षात करिया पाए जाउछंती किंबा फोन जोगे जोगाजोग करछंती समस्त मुख दे तुम्हें कथा को परमेश्वर जेपरी से समस्त कथाबार्ता सेमानकर समवेदना जणाइबा प्रभु सांत्वना देवार बाणी प्रभु तुमर वाक्य अनुजाई हेबो और सेमानकर मन हृदय को ता अधिकार करिबो से माने तुम ठार शांति प्राप्त हेबे तुम्हें साहाय्य करो अनुग्रह करो प्रभु। हमें इस समय धन्यवाद दउछु प्रभु सुनीतार माँ को तुम्हें सुस्थता देइछ एथिपाई हमें धन्यवाद करुछु। तांको शरीर रे प्रभु जहाँ ए पर्यंत असुस्थता रही जहाँ समस्या रही हे पिता परमेश्वर तुम्हें आमर बाहर और भीतर को देखिबा परमेश्वर तुम ठारे असंभव किछि नाइ प्रभु। तुम्हें अनुग्रह करी से भौणी को तुम्हें छुओ प्रभु और शरीर जहाँ जो असुस्थता रही तुम यीशु नाम रे तुम्हें दूर करे। जो माने प्रभु तांको सेवा करुछंती सेमानकु मध्य उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करो उत्तम मन दियो समस्त आवश्यकता
तुम स्वर्गर भंडार जोगाए प्रभु तुम्हें अनुग्रह प्रदान कर प्रभु ए समय में प्रार्थना करुछु ए दिन मानक मध्य जो पिला माने प्रभु गोटे क्लास रु पास करी प्रभु उच्च क्लास रे प्रभु से माने जॉइन हेबा पाई प्रभु अपेक्षारत पिता परमेश्वर अनेक कॉलेज पाइबा निमंते सीट पाइबा निमंते प्रभु अनेक प्रकार विषय को नहीं अपेक्षा करिसंती प्रभु सेमानक समस्त विषय से पिला मानकर मागुणी पिता मातांकर निवेदन तुम सम्मुखरे उपस्थित अच्छी पिता परमेश्वर तुम्हें दया कर प्रभु तुम्हें ए पर्यंत तुमरी थारे शरणागत लोक मानकर भार नहीं आसी अछ प्रभु उपकार करी आसी अछ प्रभु प्रत्येक पिला मानक जीवन रे आशीर्वाद दे उन्नत करी आसी अछ प्रभु आज मध्य तुम्हें से आमर अपरिवर्तनीय परमेश्वर सर्वदा समान रही परमेश्वर प्रभु तुम्हें न बदलिबार परमेश्वर हमें तुम धन्यवाद करुछु प्रभु तुम से अनुग्रह को तुम्हें प्रकाश कर प्रभु जो बोझ जो चिंता रही अच्छी प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर प्रत्येक पिला मानक जीवन रे ए प्रकार आशीष तुम्हें आनी दियो पिता परमेश्वर जेपरि प्रत्येक पिता माता पिला माने तुमको धन्यवाद दे प्रभु अन्य मान सम्मुख प्रभु समस्या की प्रकार तुम्हें समाधान कर साक्ष्य स्वरूप कही प्रभु तुम नाम को प्रभु उच्चारे स्थापन करेंगे से प्रकार अनुग्रह तुम्हें आनी दियो बोली प्रार्थना कर परमेश्वर पिता प्रभु प्रत्येक स्टूडेंट मान को तुम्हें ज्ञान बुद्धि प्रदान कर प्रभु पाठ पढ़िबार मन तुम्हें दियो प्रभु स्मरण शक्ति तुम्हें दियो प्रभु उत्तम शिक्षक मान को तुम्हें नियुक्ति दियो परमेश्वर पिता पाठ बुझीबा पाए तुम्हें साहाय्य कर से स्वास्थ्य प्रति मध्य तुमर अनुग्रह रहू बोले हमें प्रार्थना कर प्रभु हमें इस समय प्रार्थना करछु जो तुमर प्रिय दासी को प्रभु आज दिन निमंते तुम मुख निर्गत वाक्य को आम सम्मुख रखा प्रभु तुम्हें मनोनीत कर पिता परमेश्वर तुमर मुख निर्गत वाक्य मुख दे तुम्हें प्रकाश कर प्रभु जो योजना जो संकल्प दे प्रभु तुम्हें वाक्य कही प्रभु से सठिक वाक्य मुख दे तुम्हें निर्गत कर और ताहा प्रभु आम जिते जन शुणु आम हृदय रे ताहा जेपरि प्रवेश करिबो प्रभु आम हृदय को मन को जेपरि परिवर्तन करिबो तुम्हें दया कर आम शुणी की भूली जेपरि न जो परमेश्वर पिता ताहा मोर मन रहिबो प्रभु आ पिता परमेश्वर अनुग्रह कर कि तुम वाक्य अनुसार आम जेपरि सजाड़ी ही पारिबु मन परिवर्तन करि पारिबु प्रभु आगे पारिबु प्रभु तुम वाक्य सहित प्रभु चली पारिबु तुम्हें साहाय्य कर प्रभु आग को आसमा समस्त प्रतिबाधा को तुम वाक्यर शक्ति सामर्थ्य प्रभु जेपरि आम जय ही पारिबु से प्रकार अनुग्रह कर तुम प्रिय दासी को आशीर्वाद कर तुम आत्मा उपस्थिति दियो पिता परमेश्वर अनुग्रह कर पवित्र आत्मा तुम्हें आबोर मुखरे तुम्हें रही कथा को प्रभु प्रतिटी शब्द प्रभु तुम आड़ हुए सामर्थ्य वचन तुम आड़ हो बोले आम प्रार्थना कर अनुग्रह कर नेटवर्क जेपरि प्रोब्लेम न हो तुम्हें साहाय्य कर प्रत्येक को आशीर्वाद कर अनुग्रह कर धन्यवाद पिता परमेश्वर हमें समस्त को ये सुजोग देथिबार धन्यवाद दौची समस्त आदर सम्मान जलाल तुमको दे प्रार्थना शीघ्र आसवा मान को प्रिय पुत्र प्रभु जीशु को नाम रे मागिली पिता आमेन आमेन बहुत बहुत धन्यवाद समस्त विषय प्रभु चरण निकटे आपन बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपन जदि आमने समस्ते वीडियो को आसीबा जदि ठीक स्थान रे अछंती अनुरोध करे वीडियो को आसीबे ताले वाक्य दूत मानसिक इच्छा करबो प्रभु कर वर्तमान वाक्य सुनिला समय ईश्वर को वाक्य वर्तमान आमने सुनिला वाक्य कहे जे मनुष्य रुचि रे बंचे ना परमेश्वर के जीवन को पाते तेबे आपन को ये वाक्य प्रति हमने मनोयोग हो आने निजर जहां हमन को जीवन रे दरकार हमने पाऊ आत्मिक जीवन रे बहु जो वाक्य प्रति हमने वर्तमान मनोयोग वर्तमान वाक्य परिवेशन करिवे प्रभु को प्रिय दासी और से होछंती जणे अर्पण ओडिशार जणे कोर कमिटी मेंबर अछंती ओडिशार फ्यूचर यूनियन ऑर्गेनाइजेशन जो रहे से वाइस प्रेसिडेंट भी अछंती संपर्क इंडिया र जणे अनफेयर भाବରେ भी कार्य कर प्रभु तांकरी प्रिय दासी को आज आमान को घर रे परिछंती मुख द्वारा
आज ये पवित्र वाक्य कहना जाऊँगी आम समस्ते मंजूर तेरे विलंब न करी मोरी समय मध्य आह्वान करे आम गहन जड़ित अच्छा प्रभुंर प्रिय दासी मिसेस अलकानंद सामंत साई फ्रॉम भुवनेश्वर आग को आसवे वाक्य द्वारा पढ़ाई ने ये समय हूँ मैम आपण वाक्य द्वारा प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर गौरव नाम रे एठारे उपस्थित समस्त को मोर ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जनाए आउ प्रभुंकर गौरव नामको मते धन्यवाद दिए प्रभुंकर योजना आम प्रत्येक पे निश्चय महत आउ जो प्लेटफॉर्म रे वुमेन्स फेलोशिप रे वाक्य देवा पे मु कोनोसी मोर योग्यता भी नुहे आउ किंबा मुके भाबी भी नथिली किंतु बिंदु भूणी से गोटे मीटिंग रे तल देखाई थिला तापरे से मते से दिन ठुर मते अप्रोच करी आसुथिले टिके रहिता सेतबेले से मते कहूतिले जे भूणी आपण टिके वाक्य देबे किंतु प्रभु जो दिन निरूपित करिथांती से दिन प्रभु व्यवहार मध्य करिथांती आ जतरे बिंदु भूणी एई निकट रे मते पुणी अनुरोध करथिले मु मना करि पार नथिले कारण प्रभुको वाक्य ताहा जीवंत और कार्यसाधक ताहा प्रभु निजे ही प्रभु जी सोचते वाक्य भी परमेश्वर मु किछि नुहे मु सामान्यतम किंतु प्रभु जतरे मनोनीत करचंती से मो मुख दे निश्चय मते आपन के वाक्य द्वारा आज कथा कहबे एटा मु विश्वास करूछि तबे वाक्य मते जीवा पूर्व आसंतु पदे प्रार्थना करिबी धन्यवाद दोछि प्रभु ए सुंदर मुहूर्त निमंते तुमे केते अनुग्रह केते दया कृपा करिछ हम प्रत्येकଙ୍କୁ जीवित मानक मध्य स्थान देइछ तुमे जो योजना नहीं आम समस्त को बापा ए जगत रे बंचे रखिछ ता बुझीबा को हमकु सहाय्य कर शक्ति दियो आज जो वाक्य तुमे मनोनीत करछ प्रिय प्रभु विश्वास करे बापा तमे मो मुख दे प्रिय प्रभु तुमे वाक्य भी परमेश्वर तुमे मो मुख दे कथा कहबो कारण मु सामान्य तो मोर किसी योग्यता नहीं मते तुम उहाड़ लुचाओ तुमे जहा चाहो ए वाक्य द्वारा मते एवं एठार उपस्थित प्रत्येक तुमे जणाओ एवं ए वाक्य केवल आमे श्रोता मात्र वाक्य न होई वाक्य जेपरि कर्मकारी हेबु सेतिबे हमको अनुग्रह दया कर प्रार्थना सुनिछ धन्यवाद दे प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर गौरव नाम रे मागु अछि दया करी सुनि ग्रहण कर आमीन आज जो वाक्य निजे से समस्त अति परिचित वाक्य निश्चय आ वर्तमान जो परिस्थिति आमे जाउछु जते जगत को आमे अनौछु विभिन्न प्रकार अघटन दुर्घटना अनेक प्रकार विपद चारिआडे अनेक प्रकार मंदता चारिआडे आ शत्रु शैतान जेपरि चलचंचल हे आछि हे उठिछि एबे अपेक्षा एबे आहुरी चलचंचल अछि किपरि ता राज्य को लोक मान को आहुरी शीघ्र शीघ्र नहीं पारिबो आ सेति पे आज जगत आज युवा गोष्ठी एकदम विशृंखलित जीवन से मानकर बड़ मानकर समस्तकर जीवन आज विशृंखलित आउ तारि मध्यरे प्रभु आज हमको जो वाक्य दोचंती आमे किपरि प्रभु ठारे स्थिर हे रहिबा ताहा होची विशेष विषय वर्तमान जन ख्रीष्ट विश्वासी भाबरे आमे जे प्रभुंकर तांको ठारे आमे किपरि लागि रहिबा जागी रहिबा एई वाक्य आज हमको निश्चय कथा के बोली मोर विश्वास आज जो वाक्य हम ध्यान करबा ता आपण माने पाइबे जोहन 15 पर्व एक पदरु 8 पद पर्यंत जोहन 15 1 रु 8 जदि के पाउछंती पढिबे कि मु अनुरोध करछि भूणी मानको जदि जो माने अछन समस्त वीडियो टिके ऑन करले मु नुआ नुआ भूणी मानके देखि परिबी कारण मु आज नुआ प्रथम थर पे एई प्लेटफॉर्म को आसीछि मु चाहे मो भूणी मानको देखिया पे कारण आपण माने बहुत दूर रे हमर मु भुवनेश्वर से आपण माने बहुत दूर रे अछंती किन जदि मु देखि परिबी आहुरी मु उत्साहित हेबी आ आपण मानको सहित भविष्यत रे भी देखा मु जानि परिबी आपण तबे जो वाक्य सेरा मु ताले पढी दु ना के पढिबे जदि न मु पढी देबी जोहन केते कोन 15 पर्व 1 रु 8 पद मो प्रकृतर दाख्यालता पुणी मोहर पिता कृषक मोठारे थिबा जे कोनसी शाखा फल न फले ताहा से काटी पकांती आउ जे कोनसी शाखा फल फले अधिक फल फलिबा निमंते से ताहा परिष्कार करंते मु तुम्भ मानकु जे वाक्य कहि अछि सेथि जोगु तुम्हे माने परिष्कृत होई सारी अछ मोठारे रुह
ସେଥିରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହିବି। ଶାଖା ଯେପରି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରେ ନ ରହିଲେ ନିଜରୁ ଫଳ ଫଳି ପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରେ ନ ରହିଲେ ଫଳ ଫଳି ପାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶାଖା। ଯେ ମୋ ଠାରେ ରହେ ଓ ମୁଁ ଯାହାଠାରେ ରହେ ସେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳେ, କାରଣ ମୋ ବିନା ତୁମ୍ଭେମାନେ କିଛି କରିପାର ନାହିଁ। କେହି ଯେବେ ମୋ ଠାରେ ନ ରହେ, ତାହା ହେଲେ ସେ ଶାଖା ପରି ବାହାରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଏ ଓ ଶୁଖିଯାଏ। ପୁଣି ଲୋକେ ସେଗୁଡାକ ଏକାଠି କରି ନିଆଁରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ ସେଗୁଡାକ ପୋଡିଯାଏ। ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ ଆଉ ମୋହର ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ରୁହେ, ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କର ତାହା ମାଗ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସାଧିତ ହେବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଲେ ମୋହର ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯୋଉ ଉଦାହରଣଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଦ୍ରାକ୍ଷରତା ରୂପେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ପାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଏ ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ବିଷୟ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ଦେଖିବା, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନରେ ସେ ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଏତେ ପ୍ରେମ କରି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯୋଗାଇ ପ୍ରୋଭିଜନ ସବୁ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଦମ ହବା ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଆଜ୍ଞାକୁ ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା ଭାବି, ଯୋଉ ଶୈତାନ ଯିଏକି ମିଥ୍ୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାର ଆଜ୍ଞାକୁ ସତ୍ୟ ଭାବିଲେ, ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ବହିଷ୍କୃତ ହେଲେ, ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ମୃତ୍ୟୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତ ମନୁଷ୍ୟ, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନୋହଙ୍କର, ଯେତେବେଳେ ନୋହଙ୍କର ବିଷୟ ଜାଣିଛୁ, ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଜଗତ ଏତେ ପାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଯେତେ ଜଗତର ବିଷୟ ପ୍ରତି ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଚକ୍ର, ଏଇ ସବୁ ଅଭିଳାଷରେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସବୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ମାତ୍ରା ଲାଗେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ, ଅବଜ୍ଞା କଲେ, ଅବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ କାଟିଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ ପରମେଶ୍ୱର ବିରକ୍ତ ହେଇ, କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇ ଜଳ ପ୍ଲବନ ଦେଲେ। କେବଳ ନୋହ ଯେହେତୁ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପରମେଶ୍ୱର ରକ୍ଷା କଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ ନା ମାରି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ସେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏ ଜଗତକୁ ପଠେଇଲେ। ସେ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦ୍ରାକ୍ଷରତା ରୂପେ ରୋପିତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେପରି ଆମେ ତାଙ୍କର ଶାଖା ହୋଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ କାଟିବା, ଆଉ ସେଇ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଇ ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ଉଦାହରଣଟା ଦେଇଛନ୍ତି, କିପରି ଜୀବନ କାଟିଲେ ଆମେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଉ ଦାନ, ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଦାନ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଇଛୁ, ତାହା ଲାଭ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ କଣ କଣ କରିବାକୁ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷଲତା ଆଉ ମୋର ପିତା ହଉଛନ୍ତି କୃଷକ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ବଗିଚାରେ କୃଷକ ଯେତେବେଳେ ମାଳି ଯେତେବେଳେ ଗଛ ରୋପିତ କରେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରୁଥାଏ। ବୃକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ବଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ହେଇକି ମାଳି ତାକୁ ଦେଖୁଥାଏ କେତେ ବଢୁଛି, ମାଳି ମନରେ ବି ଆନନ୍ଦ ହଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୋ ଠାରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଶାଖା ଫଳ ନ ଫଳେ, ତାହା ସେ ତା ପରେ ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଚେତନାର ବାକ୍ୟ, ଯେକୌଣସି ଶାଖା ଫଳ ନ ଫଳେ ତାହା ସେ କାଟି ପକାନ୍ତି, ଆଉ ଯେକୌଣସି ଶାଖା ଫଳ ଫଳେ, ଅଧିକ ଫଳ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ତାହା ସେ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରାକ୍ଷରତା। ନିଜେ ନିଜେ ଇମାଜିନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ହଉଛୁ ତାଙ୍କର ଶାଖା। ଶାଖା ଦ୍ରାକ୍ଷରତା ସହିତ ନ ରହିଲେ ଶାଖାର ନିଜର କେବେ ଜୀବନ ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷଟି ବଢେ ଆଉ ତାର ଶାଖା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାରେ, ବୃକ୍ଷଟି ମାଟିରୁ ଜଳ, ଆହାର ଆଉ ଜୀବନ ଶାଖାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବୃକ୍ଷରୁ ଜୀବନ ଶାଖାକୁ ଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଶାଖାରେ ସୁନ୍ଦର ପତ୍ର ହୁଏ,
फूल हुए तापर फल हुए एपरि भाବରେ शाखा पल्लवित होता है आउ जो किपरि तापर शाखाटी वृक्ष सहित संलग्नशील होगी बढ़िया लगे जो लागिक रही है कनेक्टेड होगी रही है आ से फल फले आउ केतेक शाखा कौन करते ना पत्र हम किंतु फल फूल किसी देखा जीवनी आउ माली जिते आसी देखे बगीचारे जे शाखा गुड़िक जो अनाबना शाखा माली देखे जे किसी लाभ होनी फल शून्य शाखा माली ताकू काटी पकाते सेमती परमेश्वर मध्य आमे होचु शाखा प्रभु जीशु द्राक्षलता आउ प्रभु जीशु जिते द्राक्षलता शाखा को आमको से प्रेम करती केवल प्रेम करना आमको से वाक्य रूप तांकर आलोक आमको आलोकित करने चाहती वाक्य तांकर से जीवंत वाक्य आमे जिते वाक्य द्वारा प्रार्थना द्वारा सहित संलग्नशील जीवन काटू वाक्य केवल पढ़ीदबा नुहे अनेक समय आम ख्रीष्ट परिवार अच्छु ख्रीस्टियन आम वाक्य निश्चय पढ़ुचु अनेक भावती जे आम प्रतिदिन वाक्य पढ़ुचु दिन को मु 3 थर पढ़ुची अनेक अच्छा कहती आम तो सकाल राज्य वाक्य भितर रोचु किंतु जे पर्यंत वाक्य केवल मु पढ़िले हबनी वाक्य को सुनिले हबनी वाक्य को मन रखिबा वाक्य को ग्रहण करने आवश्यक केवल हृदय मध्य मु रखी कहले भी हबनी वाक्य को दिवा रात्र आम ध्यान करवा जिते आम दिवा रात्र ध्यान करूँ से वाक्य आम मध्य मंदता को सब आपे आपे दूरे पारे वाक्य आम जीवन को एक सुंदर सेप दे थाए आउ सेते बेले जिते वाक्य आम हृदय मध्य आम साइती रखू निरंतर दिवारात्र ध्यान करूँ वाक्य को से प्रेम करूँ वाक्य द्वारा आम प्रभुंकर आज्ञा बहुतार जीवन काटू कारण परमेश्वर ताहा ही आमको अपेक्षा करते से आमको सबू देइछंती आ जते आम प्रभु जीशुंकर आज्ञार पालनकारी हेथौ सेते बेले आम जीवन रे सुंदर सुंदर फल देखा जाय आउ जिते बड़े किंतु ए जगत रे अच्छु आमे अनेक समय आम ख्रीष्ट विश्वासी माने जो नामधारी भी ख्रीस्टियन आमे कारण आम ख्रीष्ट को आम ख्रीस्टियन आम बहु पुरा काल ख्रीस्टियन निश्चय तेणु आम ख्रीष्ट को जानीचु मु तो नियमित पाठ बाइबल पढ़े मोर तो बहुत वाक्य मोर मन अच्छी मु सुंदर प्रचार करि पारे मु सुंदर भाव नियमित उपासनालय को जाए सुंदर आराधना करे सुंदर भाव मु विभिन्न जहाँ किसी उद्दीपना सभा हुए मु सबको अटेंड करे जेते जूम मीटिंग हुए मु अटेंड करे वर्ष धरी मु अटेंड कर किंतु जदि मो जीवन रे से ख्रीष्टीय आचरण देखा न जाइछि ताहले परमेश्वर हमको निरीक्षण करूछंती जदि मो जीवन को से वाक्य परिवर्तन न करछि मोर हृदय मध्य मंदता को दूर न करिछि मते एक सौंदर्य भरा से शाखा परि न करछि सौंदर्यमय शाखा फल रे परिपूर्ण शाखा न करछि ताहले से शाखा को परमेश्वर हठात ताकू छेदन करिवे आउ जेतेबेले शाखा से विषय लिखा है जदि से शाखा फल न फले ताहा से काटी पकाती आउ जेकोन शाखा फल फले दुई प्रकार शाखा आम ख्रीष्टीय जीवन दुई प्रकार करचु जो माने प्रभु को जानती बोले कहती जानिछु प्रभु को विषय रे वाक्य पढ़ुछु प्रार्थना करुछु दान देउछु उपासनालय को जाउछु मु कोसी अधर्माचारी काम करे नाही मु सेमांठु भल अन्य को उठु निजको श्रेष्ठ मानुछु आउ आत्मधार्मिकतार आमर जीवन आम देखौछु जे मु ताठु भल से तो पाप करुछि किंतु एहा मध्य पाप अधार्मिकतार जीवन जिते आम आत्मप्रिय हो आत्मधार्मिकता एवं प्रभुंकर जो आचरण से जिते मो जीवन रे देखा न जाए सेते बेले मु पापर अछि बोली परमेश्वर ताहा निरीक्षण करथांती कारण परमेश्वर हमकु सबु बेले निरीक्षण करछन हम अंतःकरण परीक्षक हमर बाह्य जीवन रे हुए तो अनेक भाबिवे जे आमे ख्रीस्टियन आमे ख्रीष्टन को जानिछु किंतु ना प्रिय भूणी माने जदि आम जीवन रे ख्रीष्ट प्रकाश पाई नांती जदि मु मृत होई ख्रीष्ट मोठरे जीवित होई नांती जदि मोठरे मु ख्रीष्टन को जाने मु बढ़िया वाक्य सुनी कि मु सबुदिन सुनुची मु सुंदर वाक्य कहूची किंतु मो आचरण अन्य को प्रभु को देखई पारु नहीं
ତେବେ ମୁଁ ସେଇ ଶୁଖିଲା ଡାଳ ପରି ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଛେଦନ କରିବେ। ପ୍ରକାଶିତ 3 ସମସ୍ତେ ଖୋଲିବା। ପ୍ରକାଶିତ 3 ପର୍ବ, ପ୍ରକାଶିତ 3 ପର୍ବର 3 ପଦ ଦେଖିବା। ସେଠି ଲେଖା ଯାଇଛି, ଏଣୁ କି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛ ଶ୍ରବଣ କରିଅଛ ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ପାଳନ କର ଓ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ନ ହୁଅ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ଚୋର ପରି ଆସିବୁ, ଆଉ କେଉଁ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଆସି ପଡିବୁ ତାହା ତୁମ୍ଭେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜାଣିବ ନାହିଁ। କେତେ ବଡ ଚେତନାର ବାକ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବହୁତ ଧର୍ମ କର୍ମ କରୁଛୁ, ତା ଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ କରିବ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମାଥ୍ୟୁ 7ରେ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ହବ, ଯେତେବେଳେ ଯିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହବା, ପ୍ରଭୁ କହେ ତୁ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଜି ମୁଁ ହୁଏତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ମୁଁ କହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ନିୟମିତ ଜୁମ୍ ରେ ବସୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନ୍ୟଆଡେ ମନ ଦଉଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଜୁମ୍ ରେ ବସୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ଏଇ ସବୁ ଧର୍ମକର୍ମ ସବୁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ତୁ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି। କାହିଁକି ନା ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଫଳ ହେଇଛି। ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶ ପାଇନି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ସେ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ପିତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ସେ ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାଧ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷଲତା ତୁମମାନେ ଶାଖା, ଯିଏ ମୋ ଠାରେ ରହେ ମୁଁ ଯାହାଠାରେ ରହେ ସେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିଜର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ୱାର୍ଡ। ସେ ଆମକୁ ସେଇ ଭରସାର ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କିପରି ଆମେ ରହିବା ତାଙ୍କଠାରେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଦିବାରାତ୍ର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସାଇତି ରଖିବା, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପାଳନ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ କାଟିବା, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ, ଆମେ କହିବା ଯେ ହଁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିଲେ। ଯେପରି ସେ ଯୋଉ ବାଧ୍ୟତା ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ କାଟି ପାରିବା ବୋଲି। ଆଦମ, ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦମ ହବା, ସେମାନେ ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ କାଟିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଅଭିଶାପ, କେତେ ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ, ଉଦ୍ୟାନରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେଇପରି ତାଙ୍କର, ସେ କେବେ ବି, ସେ ହୁଏତ କ୍ରୋଧରେ ଧୀର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଅନେକ ସମୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟରେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଆଉ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବାର ଅଛି। କିପରି ଲାଗି ରହିବା? ଆମେ ନିୟମିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତରକୁ, ଆମ ଜଗତର ଯେତେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଉ ପଛେ ଆମେ କିପରି ନିୟମିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତରକୁ ଆସିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବାକ୍ୟ ପାଠ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ବାକ୍ୟ କେବଳ ଶୁଣିବା ପଢିବା ନୁହେଁ, ତାକୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଇତି ରଖିବା। ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ କାଟିବା। ଏହା ହଉଛି ଏକ ଉତ୍ତମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଅଭ୍ୟାସ ବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ତା ଭିତରେ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ କାଟୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଠାରେ ଥିବା ମନ୍ଦତା ଆପେ ଆପେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଥିବା ମନ୍ଦତାକୁ ଆମେ ନିଜେ ବି ଦେଖିପାରୁ। ହୁଏତ ମୁଁ କଣ, ମୋର ଭଉଣୀ ମାନେ କେହି ଜାଣିନଥିବେ ମୋ ଭିତରେ କଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାକ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜର ଯାହା ଭୁଲଟାକୁ ଦେଖିବି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି, ଅନୁତପ୍ତ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତରକୁ ଆସିବି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମାର କାରଣ ମୁଁ ହେଇପାରିବି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟକୁ ସଦାବେଳେ ଆମେ ନିୟମିତ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରୁଛୁ, ତାହା କେବଳ ବାକ୍ୟ ପାଠ ପାଇଁ ରିଚୁଆଲି ବାକ୍ୟ ପାଠ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବା। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ଆଜି ଭଗ୍ନ ପରିବାର ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଫଳ ଫଳିବାରେ ଆଜି ବିଫଳ ହେଇଯାଇଛୁ। ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ଭଗ୍ନ ପରିବାର, ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତାର ଜୀବନ। ଯୋଉ 10 ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଭଉଣୀ କରେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜ୍ଞାକୁ ମନେ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଥିରେ କୋଉଥିରେ ଉଣା ପଡିଛୁ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିବା।
ଆଜି ଆମଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ଆଜି ଆମଠାରେ ଅନ୍ୟକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ଜୀବନ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମକୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ? ଆଜି ମୋ ଠାରେ ସେଇ ପରତାର ଗୁଣ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆଜି ମୁଁ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛି କି ନାହିଁ? ବ୍ୟଭିଚାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କେବଳ ଯେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରିବା। ବ୍ୟଭିଚାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତା ଅର୍ଥ କେବଳ ଯେ ଏଇ ଯୋଉମାନେ ମୁଁ ତ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁନାହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଭିଚାରର ଅର୍ଥ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ରୋଧ କରୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ଈର୍ଷା କରୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧନକୁ ଲୋଭ କରୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତର ବିଷୟକୁ ଲୋଭ କରୁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଭିଚାର। ଛୋଟ ଛୋଟ ପାପ ମଧ୍ୟ ପାପ। କେବଳ ଗୋଟେ ଅବଜ୍ଞା କଲେ ମୂଷା ଏତେ ମିଶ୍ରମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ, ସବୁ କଲେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥାର ଅବଜ୍ଞା କଲେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ କେବଳ ଆଜ୍ଞା ଦେବୁ, ସିଏ ବାଡେଇ ଦେଲେ, ତା ଦ୍ୱାରା ସିଏ କିଣାନ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ଭାବନ୍ତୁ ତ ଆଜି ଆମେ କିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ। ଆମେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଏହା ଯେ ଆମେ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଜୀବନ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି କି? ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରର ଗୋଟେ ଆମେ ଆଜି ମୋ ପରିବାରରେ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେଇ ପାରୁଛି କି ନାହିଁ? ହୁଏତ ବାହାରେ ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଉ ପାରୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପରିବାରରେ ମୋର ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ, ମୋ ଗୃହରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମୋର ହେଲ୍ପର ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଆଜି କିପରି ଜୀବନ କାଟୁଛି? ମୋ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଅଣବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି କି? ତାହା ଆଜି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯେ ଦ୍ରାକ୍ଷରତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଜୀବନ କନେକ୍ଟେଡ, ତାହା ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେ ମୋ ଠାରେ ମୁଁ ଯାହାଠାରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳ ଫଳିବ, ପ୍ରଚୁର ଫଳ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମୋ ଠାରେ ନ ରହେ ତାକୁ କଣ କରାହବ? ତାକୁ କଟାଯିବ। ଆଉ ତାକୁ କିପରି ରଖାହବ? ଶୁଖିଲା ଡାଳ ପରି ତାକୁ ଅଗ୍ନି ପାଇଁ ନିଆଯିବ। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ସେଇ ଶୁଖିଲା ଡାଳ ଯଦି ହବା, ଆମେ କଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ? କାରଣ ଏଇ ଜଗତରେ ଥିବା ଯାଏ ଆମ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛୁ, ହଠାତ୍ ଅକାଳରେ ଅନେକ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉଛି। ନିକଟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏରୋପ୍ଲେନରେ ଯିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଯାଉଥିବେ, କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଯାଉଥିବେ, ହଠାତ୍ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। କାଲି ଆମର କଣ ହବ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ଛାଡି ମୋ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲେ, ଯେପରି ଆମେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଏକ ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନ କାଟୁ, ଆମେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଉ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସେ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ମୋର। ମୁଁ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ, ମୋର ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତା ଯେପରି ପବିତ୍ର, ମୁଁ ସେପରି ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ କାଟୁଛି କି? ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଚାଲି ଚଳନ, ଆଚରଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ? ତାହା ଆଜି ହଉଛି ଆମର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ହଉ ଆମେ କିପରି ଜୀବନ କାଟୁଛୁ? ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେଉଁ ଶାଖା ଫଳ ନ ଫଳେ ତାକୁ ସେ କାଟି ପକାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶାଖା ଫଳ ଫଳେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପୁରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ଜୀବନ କାଟିଲେ ଯେ ଆମେ କେବଳ ସ୍ମୁଥ ଲାଇଫ ଲିଡ୍ କରିବା, ତାହା ନୁହେଁ। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମକୁ ପ୍ରୁନିଂ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖିବେ ମାଳି ମାନେ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିକେ ଟିକେ ଛେଦେଇ ଦଉଥିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଠାରେ ଥିବା ଯୋଉ କଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପରିଷ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ କେତେ ଜଣ ବିଚଳିତ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ବିଚଳିତ ହେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହୁ, ଭରସାରେ ତାଙ୍କର ଅଟଳ ରହୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, ଜଗତରେ ରହିଛୁ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟ ସେ ଭଉଣୀ ଯେପରି କହିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଚଳିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡିବାକୁ ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡିବା ନାହିଁ ଭଉଣୀ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିଥିବା, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବା। ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଜୀବନ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ହାତରେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଜୀବନ୍ତ। ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୈତାନକୁ ବିଚଳିତ କରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗିଥାଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ,
ତାକୁ ଟିକେ ତମେ ଟିକେ ଏମିତି ଟିକେ ଅସୁବିଧା କରିଦେଲ ଦେଖିବା, ଯେପରି ଆଇବଙ୍କୁ କହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୀବନ କିପରି ହେବା କଥା, ଆମେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସଂଲଗ୍ନଶୀଳ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ତାହା ଆମର ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖାଏ। ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଦୃଢ ହବା। ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି, ଆସୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସହାୟ, ଯିଏ ମତେ ପ୍ରମିସେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଭ୍ରି 13:5 ଦେଖିବା, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡିବା ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କଦାପି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସପକ୍ଷ, ଆମ ବିପକ୍ଷ ପାରିବ କିଏ? ତେଣୁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ବି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଜାବୁଡି ଧରିବା। ଯେତେବେଳେ ଜାବୁଡି ଧରୁ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ କାଟୁ, ଦିବାରାତ୍ର ଧ୍ୟାନ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ? ଆମେ ସେଇ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ଉଠିତ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ହେଇଥାଉ, ଯାହାର ପତ୍ର ହିଁ ମଳିନ ହେବ ନାହିଁ, ଯେ ସ୍ୱ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବ। ସେହିପରି ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ହବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ଯେ ତାଙ୍କ ହାତ ଯେ ଆମ ତଳେ ଅଛି, ଅନନ୍ତ ବାହୁ ଆମ ତଳେ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିଦଉ, ସେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖୁ। ପାଉଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ପାଉଲ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯୋଉ ପାଉଲ ସାଉଲ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାଦକୁ ଚାଖିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କିଏ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ତାଙ୍କଠାରେ ଆଜ୍ଞାବହ ଜୀବନ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି, ମାନେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, ଜେଲରେ ଥିଲାବେଳେ ବେଡି, ଗୋଡରେ ବେଡି, କୋରଡା ମାଡ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା। କାରଣ ଆମେ ଟିକେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ କନେକ୍ସନ ଟିକେ ଦୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଶୈତାନ ଆମକୁ ବିପଦଗାମୀ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଏ ନାହିଁ। ଶୈତାନ ଆମ ଜୀବନକୁ ତା ପଥରେ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଯାଉ। ଯେତେବେଳେ କନେକ୍ସନ ଆମର ଛାଡିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଶୈତାନ ତା ପଥରେ ନିଏ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା, ହିଂସା ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବଚସା ସବୁ ବାହାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାହା ଆମର ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିଦେଇଥାଏ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଇଥାଉ। ଆମେ କୁବାକ୍ୟ, କଦର୍ଯ୍ୟ, କୁଶ୍ଚିତ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଛଉ ନଥାଉ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିପଦଗାମୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଆମ ଜୀବନ ସେଇ ନଷ୍ଟ, ସେ ଶୁଖିଲା ଡାଳ ପରି ହେଇଯାଏ, ଯାହାକି ଶୈତାନ ତାହା ହିଁ ଚାହେଁ, ଯେପରି ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡକୁ ବାଟ କଢେଇ ଦବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସବୁ ଆହୁତ ହୋଇଛୁ। ଆମେ ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ, ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆହୁତ ହେଇଛୁ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଜନ୍ମେଇବେ ନିଶ୍ଚୟ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁ। ପରିସ୍ଥିତି, ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ, ଜଳ ମଧ୍ୟ ଗଲା, ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ ହଉଛି ଜୀବନ୍ତ। ସେ ଆମକୁ କଥା କୁହେ। ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ଯାଉଛୁ, ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ରହିବା। କାରଣ ଯଦି ଆମେ वी आर फॉर्चुनेट, ଆମେ ପ୍ରିଭିଲେଜଡ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କି ଯେତେବେଳେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯାଜକ ମାନେ ନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଢୁଥିଲେ, ଯେତିକି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନେକ ଅନେକ ଭାବରେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ବି ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିୟମିତ ପାଠ କରିବା, ନିୟମିତ ତାକୁ ଜୀବନରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିଜୟୀ ଜୀବନ କାଟିବା। ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିପାରିବା, ମୋର ଶକ୍ତିଦାତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମୁଁ ବିଜୟୀ ଜୀବନ କାଟିବି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଆଜି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଜଗତରେ। ଏଇ ଜଗତରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ନିର୍ମଳ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମ ଦ୍ରାକ୍ଷରତା, ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସଂଲଗ୍ନଶୀଳ ଜୀବନ କାଟିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯୋହନ ତାର 14:23 ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ମତେ ପ୍ରେମ କର, ତାର ମୋର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କର। ଯଦି ତୁମେ ମୋର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବ, ତାହେଲେ ପିତା ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆସି ତୁମ ସହିତ ବାସ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମ କରିବା, ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା,
ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଦେଇଥିବା ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବା ଆଉ ସେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କର ମହିମା ଆମ ଜୀବନ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିୟମିତ ଭାବେ ବାକ୍ୟକୁ ପଢିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା। ଆଉ ତାପରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯଦି ତୁମମାନେ ମୋ ଠାରେ ରହ ଆଉ ମୋର ବାକ୍ୟ ତୁମଠାରେ ରୁହ, ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କର ତାହା ମାଗ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସାଧିତ ହେବ। ଏଇ ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ତ ସତ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହୁ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଆମଠାରେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ମାଗୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ପରିସ୍ଥିତି ବିପରୀତ ଥିବ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଥିବା। ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋସେଫ ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନ କାଟିଥିଲେ, ତଥାପି ଅନ୍ୟାୟରେ ଜେଲରେ ରହିଲେ, ତଥାପି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡି ନଥିଲେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ନିୟମିତ ଭାବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସେ ବନ୍ଦୀଶାଳାର ତାଙ୍କର ସହବନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବ, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ 13 ବର୍ଷ ଜେଲରେ କଟିଲା। ତାପରେ ଯୋଉ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶକ ଭାବେ ସେ କଥା କହିଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ବି ତା ଭିତରେ ଯିଏ ବଞ୍ଚିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଚାହିଁଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏଇ ବିଷୟ କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶକ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କହିପାରନ୍ତି। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଡକେଇଲେ ସେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ଆସିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଲାଗି ରହିବା। ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ କାଟିବା। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଭୟ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାତ୍ର। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାତ୍ର କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଭରପୁର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ବିଳମ୍ବ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜେଇକି ଦିଆ ହୁଏ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ବିଳମ୍ବ ହବ, କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ଆମେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୂରେଇ ଯିବା, ଜଗତର ଜାଗତିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱର ଅନେକ ପରିବାରରେ ପିତାମାତା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପିଲାମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେବାର କାରଣ ହଉଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସେମାନଙ୍କ ନିବିଡ଼ କରେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରରେ ପାରିବାରିକ ଉପାସନା ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଗଠନ ପାଇଁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ସେମାନେ ଆଣିବାରେ ସବୁବେଳେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସେ, ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ କିଛି ବିଫଳ ଆସେ, ଆଜି ଅନେକ ପିଲା ସୁଇସାଇଡକୁ ବାଛି ନେଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ବାଛି ନେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଜ ପରିବାରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମର ନିବିଡ଼ କରେଇବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଜୀବନକୁ ଫଳପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ସେ ଫଳରେ ଜାଗତିକ ଭାବେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଉ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ, ତାଙ୍କର ଦୟା, ତାଙ୍କ ସହିଷ୍ଣୁତା, ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୁଣ ତାହା ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଠିଆ ହେଇପାରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ କରିବାକୁ, ଆଜି ମୋ ଜୀବନ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦଉଛି, ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରୁ। ଆଜି ମୋ ଠାରେ ସେଇ ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଅଛି? ଆଉ ଯେ ମୋ ଠାରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୟା ଭାବ ଅଛି? ଆଜି ମୋ ଠାରେ ଅନ୍ୟକୁ ସମାଦର କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିବାର ବିଷୟ ରହିଛି? ନା ମୁଁ କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତା କରି ଚାଲିଛି? ପ୍ରଭୁ ଆମଠୁ ନିକାଶ ନେବେ ଦିନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ବଂଶ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ରାଜକୀୟ କରିଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ପ୍ରଜା କରିଛନ୍ତି, ସିଲେକ୍ଟେଡ ୱାନ୍ ଆମେ ସବୁ। ଆଉ ଆମେ ଆଜି କିପରି ଜୀବନ କାଟି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ? ସେ ଆମକୁ ସବୁ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ? ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଫଳ ସବୁ ଆତ୍ମାର ଫଳ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଏଇ ଭିତରୁ କଣ କଣ ମୋ ଅଭାବ ରହିଛି। ହଁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମକୁ ସେଇ ସବୁକୁ ଆମକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରି ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କୃତ କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା। କାରଣ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପରିଷ୍କୃତ କରିବ।
कारण प्रभु जीशु कहे ମୁଁ ତୁମକୁ जो वाक्य कही ସେଥିରେ ତୁମେ परिष्कृत होई सारी अछ। प्रभु जीशु चाहती आम वाक्य द्वारा परिष्कृत हो, निर्मल हो, आम जीवन ता प्रकाश पाऊ। प्रिय भौणी मैंने एक सत्य घटना कहबी जहाँ कहवाक जाऊली रहीगली। गोटे परिवार ख्रीष्टीय परिवार आउ से परिवार माँ सब जूम रे बसिकी प्रार्थना सकाळु सकाळु राति जाए से बसी प्रार्थना सब रही। किंतु परिवार रे एक सत्य घटना जो परिवार जड़े सदस्य तुम देखा मुझे पचारि आउ तुम समस्त खबर कौन सी झीटी बाहर रहे आसी जो कहली आइलु घर को कौन खबर ना कुहनी कुहनी मत जावाकू रही इच्छा है कहीं ना सकाळु राति जाए से जूम तो लगौन सत कारण देह असुस्थ जूम लगे देखुन सत किंतु जितेबाला से प्रार्थना समय अलग समय एते खराब व्यवहार कुश्चित भाषा बापा को गाली कर आम प्रति खराब व्यवहार आउ खाली जिते माने खाली मुखर खाली कुश्चित वाक्य बाहर कि जूम से केते दुखर विषय भावतु से नियमित प्रभु अन्य मैंने भावियो कौन से प्रभु ठारे अछंती किंतु तांको परिवार केते दुखरे कहले से झील बहुत मन दुख मु आसी मो प्रति खराब व्यवहार मते अणदेखा करचंती घरे वृद्धा शांत मान रही प्रति अणदेखा तांको गाली करचंती अना अपव्यवहार करचंती भाषार तांको प्रति केते दुखर विषय तांको ठीक भावे जत्न भी नेउना निज स्वामीर जत्न नेउना प्रभु सेपरी आमठू धार्मिकता चाहती नहीं एसबू हूँ बाह्य धार्मिकता प्रभु चाहती आम जीवन आम कार्य आमर कथबार्ता केवल मुझे धार्मिक मुझे जो भारी बसी पड़े प्रभु चरण बस मुझे धार्मिक भावी केबे भावे नहीं केबे नुहे एरा हुए तो मते आत्मसंतोष दे पारे किंतु प्रभु दृष्टि मु कौन तांकर जीवन मोटे प्रकाश पाउची तांकर प्रेम मु अन्य को देखई पारुची तांकर से सहनशील प्रेम सहनशील भाव देखई पारुची अन्य प्रति सेवार मनोवृत्ति मोर अच्छी प्रभु जीशु तो जगत को से सब देखई आमको सी जेपरी मत प्रभु जीशु शेष आज्ञा दृश्य मृत्यु कहले मुझेपरी तुमको प्रेम कर तुमने से परस्पर प्रेम कर जदि तुमने परस्पर प्रेम कर तुमने मोर शिष्य तार जगत जान आज ये जो भद्रमेला जी की प्रभु जीशुकर जे कोई भावुं मुझे ख्रीष्ट विश्वासी मु ख्रीस्टियान मु बहुत धार्मिक से प्रकृति प्रभु को प्रकाश करुँच निज जीवन में परिवार आज प्रभु को द्वारा पाई पारुचंती ताहले से माने किपरि ख्रीष्ट जीवन काटी परिवार प्रिय भौणी माने एटा हूँ गोटे चिंतार विषय आज आमे अनेक समय धर्म कर्म बाह्य धर्म कर्म करी भाबु जे आमे ख्रीस्टान आमे ख्रीस्टियान ख्रीष्ट को जानू ना आहे प्रभु जे मंगलमय एरा आस्वादन करिवा जे आस्वादन करछि ता जीवन रे सेरा प्रतिफलित हेबो से निश्चय अन्य प्रेम करिवो से निश्चय अन्य प्रति दया भाव बहिबो से निश्चय उत्तम व्यवहार करिवो अन्य को से निज को अन्य ठू केबे भी श्रेष्ठ मणिबो नहीं अन्य को सब बड़े इंपोर्टेंस दबो श्रेष्ठ मणिबो आ गोटे परिवार दुईटी परिवार विषय यह मध्य सत्य कथा आम घर को अनेक समय रे मेड माने काम करने आसती जो माने कि प्रभु को जानी नथाती किंतु अनेक समय आम जीवन मध्य प्रभु को देखई पारिबो निश्चय देखई पारिबो जदि आम प्रकृत ख्रीष्ट विश्वास प्रकृत ख्रीस्टियान जीवन काटुवा से परी दुईटी परिवार थे ख्रीष्ट विश्वासी परिवार आउ से जो मेड टी जो प्रथम घरे काम करके आसुची गर्गर है द्वितीय घरे पशिची आ पशि जो से घरे पशि काम कर माँ से द्वितीय घर माँ को माँ तुम घर केते शांति लगुच मते कि बढ़िया लगुच घर गोटे शांति जमती अच्छी आउ मत ये बढ़िया से घर माँ भी तो तुम परी सकाल सहित आसे मेड काम करने को से कहे थे जे माँ से घर माँ भी जगह काम कर से माँ भी एते बही धरी बस सकाल पढ़ुंट आ कि शुणुना को कथा आ तमें मो आशा को भी पढ़ी प्रार्थना करुच तमें आसिकी मो कथा बुझुच घर बाबू कथा बुझ सब बुझ से माँ एपरी प्रभु तम प्रभु कौन अलग सी कहीं कदर्य व्यवहार समस्त कर पढ़ा समय तक घर शांति रोचे से पढ़ी उठला
ଘରେ ଖାଲି ଅଶାନ୍ତି, ଖାଲି ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ନିଜ ବୋହୂକୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି କଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରତି ଖରାପ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମା ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ତମ ପ୍ରଭୁ କଣ ଅଲଗା ଅଲଗା? ତମ ବାକ୍ୟ ଯୋଉ ବହି ପଢୁଛ, କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ତେଣୁ ଆମେ ସଚେତନତାର ଜୀବନ କାଟୁ। ଆମେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆମର କର୍ତ୍ତା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଜୀବନରେ ଦେଖେଇବା? ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଚାଲିଚଳନ, ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତିଥି ସେବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେବା, ସେବାର ମନୋବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେବା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ନିଷ୍କପଟ ପ୍ରେମ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଆଚରଣର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମାର ଫଳରେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଲେ ପ୍ରେମ। ଯଦି ପ୍ରେମ ନଥାଏ ତାହେଲେ ଶାନ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ନଥିଲେ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବ ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦିତ ମନ ମୁଖକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କରେ। ଆଉ ଯଦି ଆମର ମନରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମର ସହ ମାନବକୁ ବି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ସହ ମାନବକୁ ପ୍ରେମ ନ କରି କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ କୋଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବସୁଛୁ କୋଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଭାଇକୁ ପ୍ରେମ ନ କରି ଆଉ କହୁଛ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ତମେ ଜଣେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ପରିଷ୍କୃତ କରିବ। ଆମଠାରେ ଥିବା ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ, ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ସବୁକୁ ବାକ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ସେଇ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାର ସେଇ ଶାଖା ହବା ଯାହାକି ଫଳବତୀ ଶାଖା, ଯୋଉଥିରେ ଫଳ, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଆମଠୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏ ଜଗତରେ ରଖିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ, ଆମେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ, ଆମେ ତାଙ୍କ ରଚନା। ସେ ଆମ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆମେ ତାଙ୍କ ରଚନା। ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତ ଆମେ ସତ୍କର୍ମ କରିବୁ ବୋଲି, ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବୁ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରି ଆମକୁ ଏ ଜଗତକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାହା ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସୃଷ୍ଟ। ଏଫେସୀୟ 2:10 ଦେଖିବେ ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଠାରେ ସୃଷ୍ଟ। କାରଣ ଆମେ ନୂତନ ହେଇଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ଆମର ଜୀବନ ତାହା ଜଣଉଛି ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଆମଠାରେ ସେ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ରଖିକି ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣୁଛୁ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜ ସାଙ୍ଗେ ଠକୁଛୁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ବିଦ୍ରୂପର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ଯିଏ ଯେପରି ଆଚରଣ କରିବ ସେ ସେପରି ଫଳ ପାଇବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବାରେ କେବେ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ନ ଦଉ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସଂଲଗ୍ନଶୀଳ ଜୀବନ କାଟୁ, ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହୁ, ଭରସାରେ ଅଟଳ ରହୁ, ଆଉ ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବଦ୍ଧମୂଳ ଜୀବନ କାଟୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରେମରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ଜୀବନ କାଟୁ, ସେତେବେଳେ ଶୈତାନ ଯେକୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୈତାନ ଯାହା ଯେକୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ସେ ରଚନା କରିଥାଏ, ତିଆରି କରିଥାଏ, ତାହା ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାର୍ଥକ ହବ ନାହିଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଭୟାନକ ବୀର ପରି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। କାରଣ ସିଏ ଆମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡିବା ନାହିଁ, କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ଏପରି ସୁଦୃଢ କରି, ଏପରି ଗୋଟେ ଦ୍ରାକ୍ଷରତା ଆଉ ତା ଶାଖା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାଖା ଦ୍ରାକ୍ଷରତା ସହିତ ଲାଗି ରହିଛି, ଦ୍ରାକ୍ଷରତାର ଜୀବନ ଶାଖା ଜୀବନରେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି, ଆଉ ଶାଖାରେ ଫଳ ଫଳି ପାରିବ। ସେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନ ସଂଲଗ୍ନଶୀଳ ହେଇକି ରହିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଫଳ ଫଳି ପାରିବା। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବ, ଆମଠାରେ ଥିବା ମନ୍ଦତା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେବ, ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଠିଆ ହେଇପାରିବା। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହେବା, ଯଦି ଆମର କିଛି ମନ୍ଦତା ରହିଛି, ଆମେ ଆଜି ହିଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ, ଏବେ ହିଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। କାରଣ କାଲି ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣୁନୁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ପିତର 4:7-8, ସୁବୁଦ୍ଧି ହୁଅ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିରନ୍ତର ଲାଗି ରୁହ। ଆଉ ତାହେଲେ ତା ଛଡା ଆମେ ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପରକୁ ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁ, କାରଣ ପ୍ରେମ ବହୁଳ ପାପ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଆମେ ସହ ମାନବକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଏବଂ ଆମ ଜୀବନ ସେଇ ପ୍ରେମର ଭାବ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଟିରେ ଯେପରି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆମେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଆମ ଚାରିପାଟ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଆମଠୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।